तैयार करदा इल्मी कैसेट घर कैसेट और सीडी मिलने का पता नोट फरमा ले। इल्मी कैसेट घर दुकान नंबर 5 फातिमा प्लाजा बिल मुकाबिल मदनी मस्जिद फेडरल बी एरिया कराची। फोन नंबर 63700813। यारों की कटी तो है बरसर मैदान मगर झुकी तो नहीं। वो मर्दों नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। वो मर्दों नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। दरूद शरीफ हुआ है। अजीजान व अंबिया किराम दा अल्लाह यो इनकलाबी मखलूक दे और दा इनकलाबी मखलूक अल्लाह दुनिया ता यो इनकलाबी कलिमे दा खुरावल दा पारा रा लगले दे। आदम अलैहिस्सलाम ने 19 तर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोरे दायो सिलसिलावार जिंजीर दे इनकलाबी खल्को और दो टोलू मंशूर और दस्तूर सिर्फ ये कियो दे छे ला इलाहा इल्लल्लाह। और हर यो नबी हर रसूल अल्लाह पदा से वखेरा लगले दे छागा वक्त आगा जमाना आगा कौम बद शिरक और दो कुफर पतियारों के मुब्तला हो। हिच नबी दा से कौम तन दे रागले छागा कौम खम वाहिद कौम हो या आगा कौम तोल दीनदार खलकू और अल्लाह दो युवाली काइलू और दो यजूज ला यजूज न ला परवाह नू ना बल्कि हर नबी अल्लाह हल राले गले दे कलच यो कौम दे यजूज ला यजूज न ला परवाह शवे दे और कलच पा कौम के दो कुफर और दो शिरक तोरे त्यारे ज्यादा शिवी दी कलच दा अल्लाह नियत मसला द शर और द फसाद मसला गणले शवे दा और द अल्लाह द तौहीद मसला द बेअक्ले खबर अगर जवले शवे दा नो पदा से वक्त के अल्लाह अंबिया अली गिली और हागा इनकलाबी मखलूक दग इनकलाबी कलेमे पर वजबान ले पहागा कौम के इनकलाब रावस्ते हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हम द हागा जंजीरी वालोया करेदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम देर लो इनकलाबी पैगंबर दे। अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम पदा से हाल के राहो ले गलो छागा कौम बिल्कुल द अल्लाह दो तौहीद ना खबर हो। आगा दा से कौम शाहुई द अल्लाह तौहीद ना खबर शहूद अल्लाह दो तौहीद मसला द बेअक्ले खबर गणलाम दा से कौम हजार आले हो तबे सिजदे लगोले हजार आले होता शर्तवे खबूत वले दो बेजावे बेदा टोलो ना इलाह दे कम बच गट बूत वे बेदा गटो गटो कारून वाला इलाह दे और दागु अकीदा दावा च अल्लाह यो जात ते पार्श बांधे बस आगा निजाम दार्श चले यो दुनिया निजाम दगा बुतान चले लेकिन सवा दखल खुदा नजरिया अल्लाह पार्श बांधे फाइज दे बस जमके की गौसान कुतबान पैदा करी दजमके निजाम गौसान कुतबान चलई यो गौस कचरे लारशी दोबारा बल मुतयन नशी नो दुनिया बौरा नशी ये दुनिया निजाम दा गौसान चलई सो कोई चे ना लोई लोई पीराने चलई अल्लाह फरमाई ना यवाज तमाम कायनात चलो वाला अमाम यवाज़ इलाही अमाम यवाज़ सिजदो लायक अमाम यवाज़ हर मरज दारू यमा दा हर सवाल कबल वाला यमा हिच चाहता जमा पे हिच शी के एहतियाज निश्ता
تمام انبیاء رب العالمین د دې کلمې او د مسلې د پاره را لګلې دي چې د ټول کائنات ته دا اعلان وکړي چې لا الہ نشتا لائق د عبادت، نشتا د نظر و نیاز لائق، نشتا د سوال قبل ولو والا، نشتا د آواز اوریدلو والا، نشتا د اولاد ورکولو والا، نشتا هیڅ حاجت روا و مشکل کشا الا اللہ مگر یکی واللہ. دا کلمہ ہوایا خلق تدا ورسوا اگر کت پسلے باندے اخجولے شی، اگر کت آرا رکڑے شی، اگر کت پکانو باندے ویشتلے شی، اگر کستا پانی دیوینو نڈکی شی، اگر کت وطن نو استلے شی. مسئلہ بنا پٹھائی ولی اللہ فرمائی ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا. اللہ فرمائی آغا کسان یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا چاغا پٹئی شیشے پٹئی توحید مسئلہ پٹئی و سنت پٹئی کلے پٹئی من بعد ما بیناہ للناس رستو دا غنا چھ ما خلق تدا مسئلہ بیان کرے دا، ما خلق تدا خبر خول دا، خلق تما پا کتاب کی دا مسئلہ بیان کرے دا دے دا غین بات پٹھئی دا مسئلہ. نا اللہ فرمائی اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. اللہ فرمائی دا سے سڑے خو خبردار مصلحت پرستے ہو نگنے دا ونوائے چی دا خو دیر نبس شناس و موقع شناس سڑے دے دا خدا سے خبر نہ کئی چی داغے نہ جگڑ جوڑی گی مڑا لگ ماحول گورا. اللہ فرمائی ٹک دے تو ورطا مصلحت پرست وائے دا شلی آدیرش کالا پخپل قوم کی ترکڑی دی و دا توحید مسئلہ نہ دا بیانہ کری. یہ دیر خسڑے دے چرتا اسا پوری دا چا معاملوں کی گوتی نہیں والی یہ نہیں جنگ و نہ جگڑا دیر بہترین سڑے دے چالے ترخا خبرہ نہ رہ کر. حالکہ دا خود سڑی صفت نہ دے دا خود گڑی صفت تے گڑ چا سر بد نہ کئی چاہتا بد نوائی سڑے خواہ دے. اللہ فرمائی بلغ ما انزل الیک، اے محمد سارے سارے دین کو پہنچا دو، ایک لفظ بھی نہ رہ جائے. خبردار بلغ ما انزل الیک، جو کچھ میں نے نازل کیا ہے سب پہنچا دو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اے محمد کچر دا سے دیو نکرل ٹک دے تا زما محبوبی، ٹک دے تا سید الانبیاء والمرسلین، ٹک دے بعد از خدا بزرگو تو یہ قصہ مختصر دی ہچی نہ انکار نشتا لیکن رب العالمین قانون دایو دا سے قانون دے. اللہ فرمائی وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، نو بیا بستا دا رسالت ماتا منظور نہیں کچرے مسئلہ دے پٹکڑا چھ مڑا خو جنگ جوڑے دونوں. اللہ فرمائی سوک چھ دا حق مسئلہ پٹکی دے جنگو دے جگڑے دے یارے نام چھ مڑا فساد بجور شی خلق بہو آئی چھ دا کم پنچ کرے وہابی راگے. اللہ فرمائی تو ورطا مسلحات پرس وائی زورتا لعنتی وائی امام. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. بھئی لعنت خوب ہے گیا نا دونوں پتہ ہوتا لگی کہ اللہ اور بارے خید دفعے لگے ہولی. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. دا حق مسئلہ پتہ کرے مولا ذکر دے نہ. اللہ فرمائی تو بوے کل قبلی گی الا الذین تابوا واصلحوا، تو بو باسی وقبل عمل ٹکی چاہندہ پارا بدا سے نکم. وبینوا پا ممبر دے اوخی جی چی ما دیرش کالا حق پٹ کریو گورے اللہ بے دو مولا تو با قبلی مولا تو بدا سے نہ قبلی گی چی دیرش کالا خبر پٹا کریو. دیرش کالا بعد چرتا ہوتا چا مسئلہ اخوالا اس وہی چی یارا دام داغا سدا دام داغا سدا تو بو باسی چی بس نور بنظر دا غیر اللہ نخرما، نور با جرگو پسونا نخورما. نا وہ بدرے گی چی ما سلویخ کالا حرام خوڑلی دی، سلویخ کالا ما تاسو جہنم تا روان کری وے، سلویخ کالا ما کفر و شرک کی ترکڑی دی. وبینو مطلب دا ہے ملا سرے بخلق اعلان کئی چی ما دیش کالا دا سی غلطی کرے لکہ منگ چی بدتیانو مخی منگم بدعات کری منگ بدعات رستو زما تقرون وڈیرو خلق اوری دلی
من هر اکثر تقریرونو کې ویلي دي چې مخکې خو موږ په کفر او شرک مبتلا وو، من ډېر حرامې خوړلي، ډېرو حرامو ته جایز ویلي. نو ابراهیم علیہ السلام هم الله جل جلاله یو داسې وخت کې راولېږلو چې هغه قوم د الله د ذات نه خبره قوم وو، هغه قوم د الله د ذات او د دین نه ناشنا قوم وو. بیا ابراہیم علیہ السلام اللہ پیدا ہم دو بت ساز پکور کے کہ بت ساز کور کے اللہ پیدا کہ پلار بت ساز ہو، بتان بے جوڑول اور دو پلار بتان دیر مشہور ہو. نن سبا خو چې څوک توحید مسئلہ کوي پلار مخالفی نشي ورته وایي چې هلکه د توحید مسئلہ ولې نه کوي؟ یاره خو والد صاحب هلکه په دې مسئلې کې والد نه وي، دا خو د الله مسئله ده، والد خو ډېر رستو دی. نو هغه بت ساز په کور کې الله پیدا کړ، یو لوی انقلابي پیغمبر دی. دا هغه حالات چې کله تاسو قرآن کریم کی ترجمه کې واورئ، ډېر یو مرد مومن و. نو هغه چې کله الله داسې وخت کې پیدا کړ، قوم په کفر او شرک مبتلا و، د هر یو مرض د پاره جدا جدا بت ساتلی و، پلار به بوتان جوړول او بیا به ماشومانو لور کولو په دې لارو کوڅو کې به نارې والې. دا هغه بت ته چې د بادو ذموار دی، باد ورسره ټیکېږي، بیا به د بادو مریضان ورپسې منډې والې، هغوی به اخېسته. چاته به وي دا هغه بت دی چې اولاد ورکولو والا دی، بیا به دا لا اولاده خلک به ورپسې منډې والې، قسمه قسم آلهې سازول. نو کله چې ابراهیم علیہ السلام پیدا شو، هغه د توحید مسله وکړه. هغه پلار ته وی یا ابت لم تعبد الشیطان، اے زما پلارا ولې ته د شیطان ملګری جوړ شوی، ولې ته د شیطان ملګرتیا او عبادت کوي؟ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے زما پلارا تو ولې دا غچا عبادت کوي، لا يسمعو ناغاوری دل کولی شي، ولا يبصرو نلیدل کولی شي. اے پلارا را بوتانو کی خو هیڅ روح نشتا او هیڅ طاقت پکې نشتا. اے پلارا دا د قبرونو والا هیڅ مدد کولی نشي، دا خو عاجز دی، الله ته محتاج دی. لم تعبدو د داسې خلکو عبادت ولې کوي؟ نو پلار به ورته وی چې بچیا کچره د دا خبره پرې نه ده نو والله رجم به کما په کانو باندې به ولما د کور نه به او شرمام. ابراهیم علیہ السلام هغه مصلحت پرست سره نه لکه چې د نن سبا خلق دي مداهنت د مصلحت په جمع کې کوي. مداهنت کې بلې یی وی دا خو مصلحت ته مړه لګه خو مقاومه حل مو ګورا او کچره سو کې د دکان نه د 2 روپے شیوړي یا د چرګ سو ګډ کی یا خور مور لسوک بدوګوري. نو په دې وخت کې به د موقع او د محل خیال نه ساتي، وی لسم کپی مری والله کې پرې دما الکه تشستر کې خو وتا غړولې نو وتل سو دنیا خو نه ورانه کړي. کچر سترګم د چا عزت لا سے پتا کېږي نه وجنی دی بیا نه ګوري چې دا فساد دی. خو که توحید مسلو کې الفتنه اشد من القتل دې ته فتنه وایي. اللہ فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ابراہیم علیہ السلام تمنگ پیغمبری ور کرے وام. ابراہیم علیہ السلام پیغمبرو دا سنے جو چاہتا شکراشی جدا خو یو سیاسی لیڈرو اور شر و فساد جوڑ کو جنگو نے اکڑلو بس لاڑ. اللہ فرمائی نانا آتینا ابراہیم رشدہ ما پیغمبری ور کرے وا گورا شر فساد والا سڑے نو لوی پیغمبر ہو برگزیدہ. اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. ادرے دا منبر باندے یا پیو چوراہے باندے یوزے کے ادردو دا اعلان کئی اخپل پلار تا و قوم تا پلار تا نوباشی نا
اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل، اے زما قوما، اے زما پلارا، داس شکلونه تاسو جوړ کړی، مړه داس بوتان دي چې تاسو دې له سجدې لګوي او دوی ترا مدد شاوای او دوی ته په خیر او شر کې را مدد شاو ناره وای، مړه داس شکلونه دي، دا اولیاء او د بزرګانو شکلونه جوړ کړیو ښا، لکه نن سبا چې خلکو قبرونه ساز کړی چې په ورشه ته وایي چې ګډولای دا مسلمانو د اسلام ملک، د اسلام پر ملک او د لا اله الا الله په نوم باندې جوړ شي ملک کم کم کفر او شرک ته چې هغه نکي، پر ملک او پر قوم کې کچره څوک ناشنا دي، نا خبر دي نو د الله د دین نه خبر دي، کم چې مسلمان دي د کلمې وایونکي دي نو د الله ذات نه خبر دي، موږ الله نه پیژندل، کچره څوک الله او پیژني داغه اعمال او کردار داسې نه لکه زمونږ دي، زمونږ عمل دا وایي چې موږ الله نه پیژندل، زمن کړه وړه داسې وایي چې موږ الله نه پیژندل، زمن کرته درته داسې غمازي کوي چې موږ الله نه پیژندل، په خوله دی وایي نو جبه خو جدا شي. الله فرمایي پلار ته او قوم ته مخاطب د ابراهیم علیہ السلام، فرمایي ما هذه التماثيل، داسې شکلونه دي مړه التي انتم لها عاکفون، اے پلارا اے قوما داس بوتانو شکلونم جوړ کړي چې دین تاسو تاویږي او راتاویږي ورته ناشته منجاور دي ځان نه جوړ کړي، چې یاد فلانی قبر دا د فلانی پیر ملنګان دي لیدلی دی، لو لو دي سونه چې راغستي او دا ګرځي کوي، موږ د فلانی بابا اولاد وي، نو د فلانی بابا اولاد یې څه کوي، موږ نه اوس غواړي وګرځه چرته ولټوه د ټوله دنیا کې مزدوری کوي ګټي ختم ګټه کنه. اللہ فرمائی ابراہیم علیہ السلام ورته وې دا څه شکلونه دي چې تاسو دوی ته ناسته او بس دوی نه وخت کوي او دوی ملنګین نیولې ده، هغوی ورته دلیل تیروي، مشرکانو دلیل کنه، دا دلیل نن سبا مسلمانانو راغسته وي، خو خبر نه دي چې دا دلیل د چا دی، مشرکین مکه هم دغه دلیل وي، هغوی وایي قالو وی هغه کفارو، هغه ابراہیم علیہ السلام هغه مشرک قوم او هغه کافر قوم وی وجدنا آباءنا لها عابدین، ابراہیم ساجب خبر کئی ساجب خبر دے اکرام، دا خوصنے خبر انا پلار نے کرس نا منگ دا کسب کو گورام، منگ پل پلارو نکمون دلی چی اگوی با دا کارو نکول، اگوی با دا جرگو کی پسنا لالا والا غلوی لوی عالمان موجودو، لوی پلنیجے والا بڑے پیر صاحب اور فلنیجے والا شیخ صاحب موجود ہو، دا پا وقت کے منگ دا حالات اغسطو پر جرگے کی والا پسما لالا والا نا غولی سنوی وہی دا سی کنوی ولی دا مخکم لون نو، مخکم لون نو، دا خبر کئی کنے کئی مشران، اگوی ورطوی وجدنا آباءنا لها عابدین، من پلار نکپ دے بندی مندلی دی اگوی دا کار کولو، اگوی ولی نپودل، قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، نا ابراہیم علیہ السلام جواب لور کئی قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ابراہیم علیہ السلام انقلابی پیغمبر دے دے، انقلابی کلمے دعوت ور کولو پارا راغلے، انقلابی خبر کئی دانا چی جیو ٹکتے غم دیر لوی عالمانو آلوی شیخانو نانا، لقد کنتم انتم وآباؤکم، یقینا تاسوہم استاسو پلارنکوہم فی ضلال مبین، تول گمراہ ہوئی، سوکن چدا کار کئی گمراہ ہو، زے کوم زو گمراہم کتے کہے تو گمراہ، دیکھ دا استثناء نشتا چی مولی سے بھی کئی نو جائز بھی اور چیوامی سڑے کئی نو آغا جائز بھی بیا نا نا، ای پنچکریان نچا تپوسو کو چی تاسو دا مسئلہ اکڑنو، شیخ صاحب نچا تپوس کرو شیخ طاہر رحمہ اللہ نم، تاسو دا مسئلہ اکڑنو سفیدام اکڑا، یا غور توی چی من کم از کم دا کارو کو چی مخی و ملیانو
حرام خوړل ګناه وې کوله نو چا به ګناهګار نه بلل. وی موږ اوس دنیا ته وښوله چې لکه څنګه عوام چې ګناه کوي ګناهګار دي، دغسې مریان هم ګناهګار دي. دا هم خلکو ته وښوله مخکې به خلکو وایي چې نه مولا او پیر او میا چې څه کوي نو بس هغه له جایز دي، یجوز لهم. نو ابراہیم علیہ السلام ورته وایي انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تاسو هم گمراہ تاسو پلارو نکوم پا گمراہ کیوں سے چکڑی بتانو تے سجدی لگولی دی تاورا تاو شوی دی اعتکاف کرے آغازے کے منجاوری کرے دا نو دائے گمراہی کرے دا او گمراہو. اللہ هم دغه سے مشرکین مکہ ولا جواب ورکئی. ابوی چکلا پیغمبر علیہ السلام تا جواب کے ہوئی حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، اے محمد منگل توحید کلمے موایا، منگل استاد دعوت ضرورت نشتا، منگ خپل پلارو نے کچھ پکم لار باندی مندلی دی منگ تا غلار کافی دا. حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا. اللہ جواب ورکی ولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. اللہ فرمائی دوی پلارو نککی نا عقلو نا ہدایت باندیو آخو گمراہو مرا. دغس ابراہیم علیہ السلام ورطا فرمائی اس شکل اگوی دا مسئلہ واوری دا ہوئی تو خنو اخکار دا سترگی دا سرو اخکلی ورطا ہوئی قالو کفارو ہوئے اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. اے ابراہیم ستارے پا خدے باندے قسمی منت صحیح خبراو کام اجئتنا بالحق آیا دا تچ سوئے دار اختیاوئے یا تمنگ سرا ٹوکی کے مڑا گپ خونا لگئے ہے تو ناشناخ کارے رچی یو اللہ دا ہزاروں پا مقابلہ کی یو اللہ ہر سکولی شیو ہزار نشی کرے. دا بعد جدا اسپیشلسٹ، دا اولاد جدا اسپیشلسٹ، دا سرخوگی جدا اسپیشلسٹ اور یو فیزیشن افیسر دا ٹولو بیماریو علاج کئی نا خود امرا قابل نہیں. دا یو کی چھے ڈپلوما کری دا ہو دیر قابلی نورتوئی چھے ابراہیم آجیتنا بالحق آیا تا دا حق خبر راوڑی دار اختیاوائی ام کنت من ام انت من اللاعبین. یا تا ٹوکے کئی منگ سرا سڑیا گپ پا لگئے تا ہم مسئلہ خوچا نور کری تا نمختم دیر ملیان تیرو تبا گپ لگئے اینا نار اختیاوائیم. اگر توئی قال بر ربکم رب السماوات والارض الذي فطرهن. اگر توئی خبردار دا تاسو چی کم آلیہ جوڑ کری یا گرنلن دی داس تاسو آلیہ نوی گورے بر ربکم بلکہ رب ستاسو سوک دے رب السماوات والارض ستاسو رب آغا سوک دے چا غازم کے واسمان نپالی دا غٹول کائنات کی سچی دی اغو لچے رزق ورکی دا غاللہ دے دا غستاسو رب دے نچے دا تاسو گرنلے دے دا تاسو معاملہ چی خپلو ملیانو پیرانو سر دا خدای توب کرے گورا دا ندے بلکی بر رب السماوات والارض تاسو رب خواغا دے چی دا ازمکی و اسمانونو مالک دے. یا اللہ آغا سوک دے دزمکی و دا اسمانونو مالک خو فرعون وی چیزهم یمام. اللہ فرمائی نانا الذی فطرہن مالک آغا سوک دے رب دا اسمانونو دزمکو آغا سوک دے فطرہن چی دا ازمکی اسمانونو چا جوڑ کری چاچی جوڑ کری آغا مالک تے مرا آغا الہ دے تاسو نا خطا شے حق خبر دا غدا او بیا دانا چیز صرف تاسو کوئے ما او بیا زانتے نا مستثنا کمام. نن سباخو ملیان اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. اللہ فرمائی اے خلق تاسو خلق تامر کرے پلی کے باندے خلق توائے دام کواو دام کواو دام کواو دا نجائز دی دا حرام دی دا شراب حرام دی دا سود حرام دے او دا جواری حرام دا او دا حالات پیسے حرامی دی او دا جرگی پسا حرام دے کچھ کم سے کی گیر شی ویدی لستونی پورتا کری یہ رسو کو مجبوری وانو
اللہ فرمائی ابراہیم علیہ السلام دا سے دعوت ولور کا گورا چھ تو ہم پکے مل گرے اگر توئی وانا علی ذالکم من الشاہدین زہم پا دے باندے گوایا ما زما ہم پم دے اللہ باندی ایمان دے زہم پم دے پرٹے کی شامل یما زہم دم دے پرٹے یو سپاہی یما گورا زہم یکیو اللہ منما اگر اللہ منم چھ رب السماوات والارض دے اگر اللہ منم چھ رب العالمین دے اگر اللہ منم چھ مالک یوم الدین دے زدا سے نوائم چھ تاسو توائم چھ گورا دا اللہ دے او پخپل الار چم دا بل بوتیا دا قبر نتاوے گرانو قدردانو اوریدونکو ستاسو په خدمت کې د مولانا مفتی محمد منیر شاکر سے په आवाज د حضرت ابراہیم علیہ السلام انقلابی پیغمبری پیش کیږي کیسٹ نمبر دی 11 دا به تاسو له وحید ګل اسلامی کیسٹ هاوس مسان چوک کماڑی کراچی نمبر 7 کې د وحید ګل سره ملاویږي او د دې نه علاوه به د دینی تقاریر کیسٹ هم تاسو له د دې دکان نه ترلاسه کېدای شي او پخپل لار شم د بل بوتیا د قبر نتاویگا منانا وانا علی ذالکم من الشاہدین هغوی ورطوی شدا زمان بوتان او دا لوی لوی آلیه دا زمان پلار نکچی و تا سجدی کری نستا دا رب ستا دا الہ دا زمان دا دمرا آلیه و سر سمیدلی شی دا هغوی مقابله کولی شی منگ با اخپلو بوتانو تا او سوئی چی دا سڑی لا ٹکرا ورکا چی خلے کگشی پا دا سے وقت دا توحید مسئلہ چی کل بیان شی موحد لکاسی قدرتیم چرتا سا مصیبت ور باندرا شی چی گورے ازارو والو ازار نچا بازار مندلے نوے اور کمزور ایمان والا خلق چی اگا دینا متاثر شی خو ایماندار سرے چی اگا اغور توی منگ بخپلو بوتانو توایو زمنگ بوتان با تالا ٹکر در کی گورا دا پلارو دا نکد دین پرے ند ابراہیم دا دی ساجباو تے بوتے ہوئے او دیر لوی خلق تیر سی جی بزرگانو اولیاؤ او توی چی بزرگان اولیاء ہو زان دا پارے انو اس منگ کے وقت خو نشو کہے نا بس دا غوی پشان کے با گستاخی نکے او تو فرمائی وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ اے قوم زما دے پر رب العالمین باندے قسمی ٹک دے زی آواز امام زما پارٹی نشتا زما جماعت نشتا زی آواز یوم واحد امام لیکن دا سے نچے زب کلار ناس کے موتا سبد دی عبادت کرے نا یواز خویم خیمان رکھے یواز زان بانی جماعت مقابلہ کولش تاللہ زما دی قسمی پر رب العالمین باندی لاکیدن اصنامکم ستاسو بوتانو تبزلارو خایمام دیل بزرت لارو خایم دی سر بزرلے و چل کم بعد ان تولو مدبرین چھ تاسو کل لار شے ذکر چھ زیویم که دیر وی ما سر ملگری وی نستاسو پا مخ کم داسی کریو خوزی یو یما انشاءاللہ چه تاسو لار سے استاسو دی بوتانو تا بزا طریقہ و خائم نن سبا خو موحدین پا غارونو ننوتی دی مرا اللہ دی خیرو کی دور دا سر روان دی چه موحدینم لارو بیداتیان شو اہل حقم لارو خرابی گی رو نا مسئلہ پریخی دا دا توحید مسئلہ اس اہل حقم پریخی دا ستری سیوی تینا فرمائی نام دا وزن نپر دم فجعلهم جزازا الا کبیرا لهم ناغوی چی کل میلے تلارل پلس عرس مرس بیو عید میلاد النبی سے شیوے مناولو اغیل چی کل لارل دا تبر رواغست اور اغیل چی کمزے کی دا بوتان لگولیو عبادت خانه وا نو تبر ازان سر یوڑو ورننوت نفجعلهم جزازا ٹکڑے اکڑل دا بوتان الا کبیرا لهم غٹ بوتی چکمو لوی پیر سے بے پکے پریخو نور ٹول ٹکڑے اکڑل دانا چی جی شر و فساد بتینا جوڑ شی او دینا بس معاملہ خراب شی دا خلق پخواگے باندی پوکو نو بس اخپل دے لری کی نا دا شرک و دا کفر مقابلہ پکار دا پخواگے باندی خدا خلق لا کیا کالا دا دعوتنا دا قرآن نن را غلے دے
سو کالے کی چراغلے دے سور لسنیم سو کالے کم زیاد وشول کنا کپنزل سو کالے وشول چھ دا کتاب راغلے دے نو دا خلق بیان کرے کنے دے بیان کرے دکی دا مسئلہ شتا کنشتا نو چھ دا کفر و شرک نہ ختمی کی خو مقابلے پکار دگن کتوئی چنا زمان دا پیا کالا عمر دے زم پو دے نرمے کی تیروم تو چھ مرشی بیا بلوئی چنا زم نرمے کی تیروم نا سختی بسوک کئی آخر دا وغلوز علیہم والا بسوکی وجاہدہم والا بسوکی وقاتلو فی سبیل اللہ والا بسوکی بیا سوک با پیدا کی مالا تا سوخ ہے دا چل اللہ فرمائی ٹولے ٹوکڑے ٹوکڑے کرل آغتے پا کے پرے خود دے پارا چھ دا خلق بیا دے ترجو کی داخلک بیا دے ترجو کی تپوست نو کی نقالو من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین قالو ہوئے آغا کفارو ماتم شروع کو جڑاو ویری شروع کو کلا چراغ للخپل بوتانے ولی دل دا نازولی و نازنین ایوتا نازولی ہوئی گئے دا نازولی و نازنین ولی دل چی داسترگے ہم ماتے ماتے لسنے ہم سو سو ٹکڑے پراتو پخے ہم نیو تنے جدا جداوا سرو نیو زے کی وہ کپڑے بل زے کی وا اوخلے بل زے کی وا اوخیٹا و تنے بل زے کی وا جدا جدا پراتو نویر شروک من فعل هذا بآلهتنا ارے دا چاو کرل زمن دا بوتانو سرا من فعل هذا بآلهتنا زمن دا خدایانو سرا دا سی چاو کرل دمرا خدا بے وقفو زمن خدایانو سرا دا چاو کرل خدایانو سرا سو کئی کا خدای خلقو سرا کئی خدای خدا خلقو کارونا جوڑی ویرانی کنا خلق لگی لو خدای کار وران کی معاملہ الٹا ہے کنا من فعل هذا بآلهتنا چاو کرل زمن دا خدایانو سرا دا سے ناروام دا سے نجائز چاو کرل واللہ انہو لمن الظالمین اے خلقا دا سڑے خوڑیر بے انصاف اور دیر ظالم دے دا ہوئی پا گمانی اے خلقا اگورے دا نازولی و نازلین چی جدا جدا ٹکڑے ٹکڑے پراتری ندا اگورے دا چی چا کرے دے ندا خو انہو لمن الظالمین دا خوڑیر غٹ ظالم دے ہو بے انصاف کیا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم اوی ورتوی من یزوان لیدلو قالوا سمعنا فتى من یزوان لراوری دلیو آغا دا سزوانو یذکرهم چی دید بوتانو تذکرے بے کولے ہر زیکی بولارو دغا اعلان بے کولو چلے ما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر اے خلقو ولی داغا چا عبادت کہے لا يسمعو چناور دل کولے شی ولا يبصر نلی دل کولے شی ندو دا سے خلقو عبادت ولی کہے سے ضرورت ہے سے خلقو لولی ٹیٹے گئے اچھتے گئے ناغو اخپلو مشرانتوئی سمعنا فتن ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا تھا یذکرہم جو ان بتوں کا تذکرہ کرتا تھا یو زوان ملی دلو آغا بدا دو بتانو نمون اڈیر اغسطلو دا بیوچی دا سنشی کولے و آغا سکویشی یقالو لہو ابراہیم اے خلقا آغا الگ تا خلق ابراہیم ابراہیم وہی ابراہیم پا نم باندی دیگی نئے پنچ پیرے پیدا شوے دے آغا دا خبر کولے یرا گمان کوما چدا سرونت ناغوالی ابراہیم علیہ السلام پیغمبروں کا شرپسند ہو سخی عالم دے پیغمبروں کا نو انہو کان صدیقا نبیا اللہ فرمائی خبردار گمانو نکے آڈی رشتی نے نبیو اے رشتی نے نبیو ناغوی ورطوی چی ابراہیم ابراہیم نمی دے ناغ بدا کار کری دا نازولی و نازنین تباہ و برباد کری قالو امشران ورطراجم شو ہر قوم کے امشران شی کن دین دو دید اللہ سورانی گی فی کل قریت اکابر مجرمیہا ہر
وجعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا. اللہ فرمایا ہر کلی کی ما مشران چی کم دی دا مجرمان گرزولی دی بلا خلق تندکی کینے پسات جوڑی گی او دا سے مکہ او دا دا حکومت گورا خلاف مکہ ہے پدی کی دی کی خوڑی ری غٹی خبری بس آقا نوجوانانو کی چکم دینی جذبہ راغلی آقا ورمانی واپس مڑکی مجرمان طولم دا مشران دی طول تباہی دی جوڑا کرے مشر ملائیو کا ملکی ہر سوک چی دی دلاست دین وران دے و تباہ دے سو پارا مجرمان دی لیم کرو فیہا وی پدے کلو کے طول مکرونم دی کئی چالو نہ جوڑی پسل بچال جوڑ کی ہو رواخ لے ہو پسل مڑا پوگی خیٹ مانی خس خوان نکی جرگا دا خودی منگلا بخلے بتی بھی خاطر ہوئے علال کرتے بتی بھی خاطر سوگ لیوانے ویچی 50,000 روپے توانی نم سواو خلق یہ روپے بنے مڑے کئی پسور کئی چالا تاتنا پسور وقت ویسے کو جرگا نہ کئی کن تو پا دالو ساگو باندی چالا فیصلہ کئی سوال نہ پیدا کی ملیانم دا غسی شوی اللہ دی کرتا ہدایت کی نقالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا مشرانو آوازو کوئے چھ فأتوا به على أعين الناس دا ابراہیم راولے دا خلق مختا چھ ٹولی وینی راولے دا مجمعہ چھ وی دور لغنی دا سنگ دا غلط کار کرے زمان پلارو دا نکو درسنا دا رسم و دا ترتیب را روان دے و دا زمان نازولو نازنینو تتاوان رسولے فأتو به علی اعین الناس حاضری کے دے مجمع جرگے تا شکل راوستو قالو ورطوید مشرانو اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. دنم زمانی مشرکانو ناغا مشرکان لگ ادبناکو نن زمانی مشرکانو کی بالکل ادب نشتا نن زمانی والا کہے ورطا یہ بے چھے پنچ پیری عطا کار کرے وابی یا بے ورطا ویلیو چھے بھی دین عطا راشی کر دیا ہوئی ایسے ادب سر ورطا ہوئے انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام نے یریدون آگوئی لگے شاہ کہ روبو کاری دا نرانو کولو کن کم سڑی کی شکل دا نرطوب عادتون پکی خلق تنے یری نن سا مسلمانانو دا مردانگے کارون پریخی نخپل خزم تینا نیاری تو ایمان ہوئے یریگی تینا ار سر اقبل گریبان کی اوکھو رکا زتا تا گوتا اگدہ کم تبے مالا اگدہ کی اور سر چی گریبان کی اوگوی پتا وطا لگی چرا نیاریگی اوکا نیاریگی بالکل تینا نیاریگی زکا چی من کارون دا نرتو پریخی زنانو کارون منگ راغستی خاچ کم کارون دا غویو آغا تقریبا منگ اپناو کری آغا خواہ میں گرزی نو منگم زان خواہ میں جوڑو اگیرہ خود خوانا خلقو خریلا اسی بریتون مر سر شروع کری دا معمولیگو نی فرق تے مخی و ٹوپے ہو سادر سر فرق کرے خزو سادر پریخو نارنا و ٹوپے پریخو دوارا سر توری گرزی پتہ نہیں لگی چھے اللہ رنے گورے اللہ رنے معاف کی انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. اے ابراہیم آزمان خدایانو سر دابی ادبی تا کڑی دادا سر چکڑی دا تا کڑی دا ٹکڑے ٹکڑے چپراتی یا نازولی نازنی. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. دلتا تفسیر بارے کیا نستاخو بارحال آسان مانا اور توئی چنا دا کار خو بدے مشر کڑی گورا دا جوان دے تروسا پوری ٹھیک ٹھاک تے خودنا تپو سکے کنا بل فعلہ کبیرهم هذا مشر دغلے مشر تے مشر خو دغلے سڑیا فاسألوهم دنا تپوسو کے دتا ہوا ہے چی دا چاکری انکانو ینطقون. اے خلقہ الہ خواہ گئی چاہا کلام کولیشی کلامی موجود بھی نستاسو دا غٹ الہ موجود دے دنا تپوسو کے کچرے دے خبر کولیشی فاسألوهم دنا تپوسو کے انٹروی تنوالے چی سو کو سنگر آگلے وہ الہ زمن خدایا سو کو چتا غٹین کی پرشہ ہے وہ سوک دنا تپوسو کے فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون.
سرونه اخکته کړل، ځان ته توجه شول، وایي چې یقینا من بے انصاف او ظالمان یو، یعنې زمونږ الها خبرې نشي کوی مړه، دوی کې خدا طاقت نشته چې خبرې وکړي. سوچ کې پرېوتل. نو ثم نکسوا علی رؤوسهم، بیا یې سرونه اخکته کړل، سرونه اخکته کړل د شرم نه، او بیا ورته وایي لک کانو نه جوړ شوي ابراهیم ته ښه معلوم یې چې دا خبرې نشي کولی. ته موږ ته وایي چې د دینه تپوس وکړه، سړیه نو دا خو خبرې نشي کوی، تا ته ښه پته ده. سرونه اخکته کړل. نو قال ابراهیم علیہ السلام ورته فرمایي افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. اے کم عقلو، کله چې تاسو ته دا پته ده چې دوی خبرې نشي کولی، دی تاسو له خپل غلو قاتل هم ښودلی نشي، او نه قاتل لاس نیولی شي چې دا ولې کوي، دا ظلم ولې کوي، دا نازولی و نازنین دا واړه خدایان ولې ماتوي. نو افتعبدون کم عقلو، نو تاسو عبادت کوي من دون الله، هغه لوی الله نه علاوه، هغه چا لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، چې هغه نه تاسو له فایده در رسولی شي او نه نقصان رسولی شي. ابوتان خو نه فایده رسولی شي نه نقصان که نه، نو تاسو داسې چا عبادت بیا ولې کوئ سړیه چې هغه نه د خیر او نه د بدي دي، نه د چا د خو دي او نه د چا د بدو دي، نو ولې کوئ. اف لکم ولما تعبدون من دون الله، زه بیزار یم ستاسو نه او ستاسو د دغو الهو نه، افسوس دی ستاسو د پاره او ستاسو دغو الهو د پاره. عمره غټ غټ کپری در پوری یو دومره نه پوهېږئ چې سړي الله خو پرون یا بله ورځ مړ شوی و، نو چې کله مړ شو دی په غسل کې ماله محتاج و، دی د کپړو په ایستلو کې او د کفن په اغوستولو کې ماله محتاج و، دی د کټ وړلو کې هم ماته محتاج و، جنازه کې هم ماته محتاج و، او بیا د جنازې په کولو کې هم ماته محتاج و، د قبر کوزولو کې هم ماته محتاج و، بیا خاورو اړولو کې هم ماته محتاج و، د قبر جوړولو کې هم ماته محتاج و، د ګمبد په جوړولو کې هم ماته محتاج، د جنډې لګولو کې هم ماته محتاج. نن زه څنګه د محتاج وګرځم چې جنډې منډې پې ولګېدې او اوس ورته وایي چې را مدد شه یا پیراني پیره. اف لکم ولما تعبدون، ډېر افسوس ته ستاسو د پاره او ستاسو د دغو خدایانو د پاره، زه بېزاره یم تاسو نه هم ستاسو د دې الهو نه هم بېزاره یم. دغسې بېکاره خدایان مې نه لګي، دغسې دین مې نه لګي مړه لکه کم دین تاسو جوړ کړی دی. افلا تعقلون، یا عقل نه لرئ، څه کوپړی انکار کوي او که نه هم کوي آخر. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین. اول خو دلیل وی که نه، اول ورته دلایل وی چې موږ خپل پلارونه کوم موندلي دي هغوی داسې کول. ابراهیم علیه السلام هغه دلیل رد کړ چې تاسو هم ګمراه، پلاران نیکونه هم ستاسو ګمراه وو، او بیا ورته عملا ثابته کړه چې ستاسو خدایان هېڅ نشي کوی. ودې ښایي چا مات کړي دي، خبرې خو دې وکړي، هر طرفه نه چې کله د هغوی لار بنده شوه، ابراهیم علیه السلام وګټله، نو اوس ورته اخري کې اعلان کوي حرقوه، وایي سوځوئ، کوټوله یې اور واچوئ، کوټوله یې اور واچوئ. مخکې داسې وي چې چا توحید مسله کوي کوټې وسوځوئ. اللہ فرمائی اغوی حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، وانصروا آلہتکم، اپنے الہوں کی مدد کرو. دا سے خدایان دی چھے دی مدد تا محتاج، وانصروا آلہتکم، خدایانو مددو کہ وانصروا مددو کہ دخپلو آلہو ان کنتم فاعلین. اسے خبر مکہ کچر سکارم کونیوی نو بس دغه سره د وسو زید د سوزولو نه سوا بل علاج نشتا. د زمن پلارو نک دین ته بی دینی او الا دا غټولو تک مقلو گمراوي، بس د علاج هم دغه چې دا سره وسو زوی بل کاری نشتا. نہ اللہ فرمائی کله چې څوک د توحید مسلو کی او پټه کی، کله چې څوک د الله طرف ترا بللو مسلو کی او ټول قوم نه ونیریږي، یی کی الله باندې نظر وی.
نا اللہ فرمائی کچرے طول قوم مخالف شی طول دنیا ورطا ہوئی چی تا پنچ کرے ہو وہابی تا نوے دین روڑے تا زمان پلارو نکت بی دین ویلی دی واللہ کم پرید امام. نا اللہ فرمائی ابراہیم علیہ السلام چی کلے ورطا واچولو نو ما بیا مدد ور سرئی ما ورطا ہوئی چی قلنا یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. اے اورا تزما مخلوق ہے تزما محکوم زما حکم واورام اور کس وزول کئی نو ہم دا اللہ پہ حکم باندھی کئی گورا سے سوزول ذاتی صفت داغا نہ رہے. اے اورا خبردار کونی بردا و سلاما ابراہیم اے اورا ابراہیم علیہ السلام باندھے خبردار دیر گرم اور دیر یخنشی دا سے معتدل شاہ لکا سنگ چی دس پرلی مسلمی گورا خبردار زما ابراہیم لدے کچرے تاوان ورکا نقصان دے ورکا دے وقا خبر نہیں. اور روسا زول ابراہیم علیہ السلام اس سوک والا تاوان نشی رسوے کچھ سوک کلا دا اللہ دین دائی جوڑ سی پہا قبان دی صحیح مسئلہ ہو کی تو یو زی کے ناستے ٹول مخالفین دی ٹول غلط خبر کئی تو پکار دے چھے آگا کی دمر جرعت پکی دے چھے آگا دا خپلی بدلی اظہار کئی پاسی خلقو تاوائی چھے رواخ لے دا پینز ذرا پری مشرانو باندی تقسیم کے راولے پسونا لالے کے آگا دا خپلی بدلی مظاہرہ کئی نہیں اریگی اور تد خپل دین مظاہرہ نشی کولے چھے پاسی چھے ہوئے چھے بالکل با پس پکی نالا لیگی منگ بے ورو پہ رشوت ناخلو قطعاً بے ناخلو تو سوچو کا آگا بی دینی خورئی آگا خپلی بی دینی پرچار سمر پا برسر عام برسر منبر کئی اور تاثر پسر کے حق خبر پر تلا تا خپلی حق خبر پسر گندولو باندی آرے گی میں تو سوچ خلقو کا کم طرف تراوانی تو اللہ فرمائی وارادو بھی کیدن فجعلناہم الاخسرین. دا ٹول قوم یو چل جوڑ کرے ہو ابراہیم علیہ السلام تام یو چلے جوڑ کرے ہوئی چھے ابراہیم علیہ السلام بہت وزو تاوان و نقصان بولا ورکو. اللہ فرمائی ما دو دی چال تاوانی و نقصانی کو دیل نے تاوان ورکو دی پہ خسارے کی شول ابراہیم علیہ السلام تا اس خسارہ ملاو نشو. ابراہیم علیہ السلام دا حق آواز پر تکڑے ہو پاغا قوم کے پاغا علاقہ کے چپکما علاقہ کے دا توحید نوم اغسطل والا اس سکنو اخپل پلار مخالف ہو اخپل پلار ورتوے اے ابراہیم کچر دا مسئلہ پر نخوام واللہ رجم بدے کم پکانو باندے بدیو علمام اور دا کورن بدیو باسمام. ابراہیم علیہ السلام پا دے دمکیانو باندے سار سے توحید مسئلے نا بلکہ دغا اعلان بے کولو چی یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ. اے خلقو ٹولو آئے چی نشتا لائق دا عبادت مگری کی اللہ ٹولو آئے چی نشتا دا نظر و نیاز لائق نظر ممنے دا ثبوتو دا پیرو دا ولیو دا قبر پنم باندے دی ہچا پنم باندے بلکہ دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنم باندے ہم نظر ممنے. قولوا لا الہ الا اللہ دعو آئے چی اولاد ورکولو والا ہمی کی واللہ توان رسولو والا دا فیدے رسولو والا ہمی کی واللہ بگڑی بنانے والا بھی صرف ایک اللہ ہے دا جنت و دا دوزخ فیصلو کولو والا ہی کی واللہ دا دنیا خلقو نمیرے گے کچر زد اخپل پیر سے اب خلافو کما وی ٹکر برا راکی چاپسی شغل لاس دا سے کڑے تباشی ہی گورا شرع کی ریچا اعتبار نشتا شرع دا شریعت اعتبارا یہ کیوں دا اللہ دا رسول بمانے مور پلار سرب احسان کئی اللہ فرمائی وبالوالدین احسانا مور پلار سر احسان کوا لیکن خبردار اللہ سر شریک نکے گورا شرکیو دا سے ناسور دے. اللہ فرمائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء. اے خلقہ خبردار اللہ سر شریک پیدا نکے پذات و پصفات کی خواغا شرک خفی ہو کاغا شرک جلی ہر قسم شرک چی ریا ولینی تکبر ولینی اللہ ہرگز آغا عبادت نہ قبل ہی چاگے کے ریا و تکبر پکے دا قیامت پورز باندے با اللہ یو ریا کارتا ہوئی ستاہی سے عبادت ماتا نظر آگلے چار پار دی چکرے و اغلا ورشا غدے بدل در کی نام شرک تگن
ځکه چې عبادت د الله حق دی، د الله رضامندۍ لپاره خلک کوي، او ته دې لپاره کوي چې فلانې مال نیک وایي، فلانې وایي چې ډېر منځګزار دی او ډېر ښه رکوع سجده کوي. نو ابراہیم علیہ السلام دو توحید آواز پورته کو، حق قوم کې پورته کو چې هیڅوک کې ملګری نو خپل پلار مخالفو، خو چې کله مسله د توحید وکړه چې کی الله د هر څه کولو والا دی، ټول قوم مخالف شو ورته بل کوي وې سوځي. اللہ فرمائی ومن نصر الا من عند اللہ، مدد کولو والا ہیس پیرو میاو فقیر نشتا بل چا ترا مدد شام وائے، المدد یا اللہ وائے حغد مدد کولو والا دی. پنزو وقت مانزے کے وائے ایاک نعبدو و ایاک نستعین، یا اللہ خالص تعالی عبادت کو، یا اللہ زمن دا وعدہ دا چتانا سوا دا ہی چا دا پارا ریاو دا نمود دا پارا عبادت نکو، ایاک نعبدو. اور بیال تا گورو لگیوی کل پیر دا پارا، کل ملک دا پارا، کل حکومت دا پارا، چیرہ دیر نخفا نشینو اللہ و بیارا ازی کو پسجدو باندی. ایاک نعبد، یا اللہ صرف تا تا عبادت کو، و ایاک نستعین، یا اللہ خالص تانا مدد غواو، یا اللہ صرف تا مدد کولو والا ہے. نازیزانو دا توحید مسئلہ انقلابی مسئلہ دا، اللہ انقلابی مخلوق انبیاء دا دے مسئلے دا پارا والی گلو، اور دا مسئلہ دے رہے یتیم شیدہ ہر طرف نہ پدے مسئلے باندھے، نند زنا، نند غش و باران دے، دن نن سبا یتیم دے، ملیان دیر، مسلمانان دیر، موحدین دیر، لیکن دن یتیم دے. اد کور کے وعدہ دے نو تپوسو کا قرآن و حدیث و نام، کور کی دی مڑے شہر دے تپوسو کا قرآن و دا حدیث نام، ایمان وایا. لیکن افسوس تے ہمارے بھی کرتے ہیں تو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. منگ دا آواز کو اچھے خلق مڑیو جوندی کی تپوس دا اللہ کتاب اور دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نو کئی. دامن پہ کوئی چینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، دامن پہ کوئی چینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، ارے تم قتل کیے ہو کہ کرامات کیے ہو. نہ پوئے گم چھ دا قوم دا اللہ جل جلالہ بندگے نام، دا اللہ جل جلالہ قرآن کریم نا دا سنگا خلق واڑا ولے دے. ناشنا کوشش، ناشنا دوائی، ناشنا علاج ولور کرے. کچری دیو زوی چوٹی راغلے دا عربستان نام، دیو بچی دیوی میاشتی پا سفر باندی تلے دے، آگو چوٹی راغلے دا نو پلار لے خوب نورزی چی ترسو پورے آگا خط پا چا باندے پڑاو کڑے ندے، چی زما بچی پا دے خط کی سلی کلی دی، ایویش پہ کی ایوی گنٹی دو پارا اغلا رام نورزی، کوشش کئی چیز دا خپل بچی یا دا پلار خط باندے زان پوئے کما چیز ما بچی پا کسی لکلی. لیکن دا اللہ جل جلالہ قرآن سوار لسنین سوا کال کی گی آسمان نا اللہ جل جلالہ دنیا ترالے گلے رے. یو بڑا بے قرار نشو، یو زوان بے قرار نشو، یو خزاب یو نر بے قرار نشو، دائیو نوی چھ زبانی یار من ترکی استولے ترکی نمیدانم، زبانی یار من ترکی استولے ترکی نمیدانم، الہی بیاید زباند دردہان من. قرآن کریم چور لسنین سوا کال وشو، یو زوان یو بڑا یو مشر یو خزو یو نرہم تڑپ کے نشو، اور حصوک بے قرار نشو چی مولانا صاحب اول منگلا درس قرآن شروع کا چا اللہ جل جلالہ اخپل کلام کی منگ تسلی کلی دیو سمطالبہ کڑے رام.
زکاوم دامن پہ کوئی چینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، دامن پہ کوئی چینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، ارے تم قتل کیے ہو کہ کرامات کیے ہو؟ حیران دا انگریز کو ششتا، حیران دا انگریز کو ششتا چاغن ناسو سوکال مخکی دایوا جزیه ایجاد کړي وا چې کلا مسلمان تاسو لاندې کول غواړي، کلا مسلمان چې تاسو د توري لاندې غلامه لا تړل غواړي، نو مسلمانانو د الله جل جلاله قرآن لاس نه واخلي، د دې معاشره نه قرآن وباسي، د دوی ځوانانو نارینه او خزینه قرآن نه به تعلق کوي، نو بس مسلمان بخود غلام شي. تو ایمان وایا نن قرآن کریم منگ تاسو لاس نہ وتلے دیو کنا؟ تو زور جواب راکے، قرآن کریم زمنگ لاس نہ وتلے دیو کنا؟ زور جواب، زور وتلے دے کنا دے وتلے؟ سوک کوئی سے نہ دے وتلے نو پادی سی زت دیو آیت تپوس کو جواب دیرا لراکی دا گزو دا میدان که تپوس تے ہوکی چې سو زامن دی سمره لونه دی سمره نوسی دی په دې بډاګانو کې یو سړی ته پته نومونه مخله یاد دي، پټه کم کم ځای کې هر یو سړی ته پته ده، خو د قرآن پته مونږ د قرآن پته مونږ زور وای بابا د قرآن پته مونږ او کنه محمد غوله الله ته پته ده کنه. دا د جڑا مقام ده، حالان کہ قرآن مسلمانانو سره ډېره لویه اسلحه ده. وہی مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، محمد پہ جو اترا ہے وہی قرآن باقی ہے، گر ہمیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جزب قرآن زیستن، کچر نے غلار باندھ تلل غواڑی نو قرآن کریم نہ بغیر دے غلار باندھ تلل ممکن نبی، نے غلار باندھ تلل ممکن نبی. اللہ جل جلالہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل کہ اے زما پیغمبرا دا خلق دا خلق و بندگی نراؤ بسامات ادروا. پیغمبر علیہ السلام اعلانک یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے خلقو آئے چا اللہ یکیو دے یواز زان باندے حاجت رواو مشکل کشادے نو تفلحو خلاص بشید جہنم نا. اللہ قہر و غضب نہ بخلاص. مشرکان عورت جواب کی سوئے ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا. اے پیغمبرات تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے. ما نعبدهم ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفا، صرف دے د پارے بندگی کو چی دوی پوا سے تبان دی چاہتا نزدی شو. ہاؤلائی شفاؤنا عند اللہ، یہ تو اللہ جل جلالہ کے سامنے ہمارے شفاعتی ہوں گے. او دا یو سوچ والا شیطان واچولو چکلا سڑے کوٹی چپ تخیجی نو بغیر د سڑے نام، بغیر د سڑے نا کلا چاپ سر سرا ملاقات کئی نو بغیر د چپڑاسی نا. دا سوچ والا واچولو بل طرف تے دا سوچ دا ذہن نہ تے ہوئے سوچ. اللہ فرمائی لیس کمثلہ شیء ولا تضربوا للہ الامثال
ارے نادانو اللہ جل جلالہ کے لیے مثالیں مت پیش کیا کرو. اللہ تا بارہ مثالنا د دنیا سی زنو سر مور کوئی. اللہ جل جلالہ د چا پشان لیس کمثلہ شیء. اللہ تا کوٹے سرا مثال مور کوئی چی کوٹے چتا بغیر د سڑے نہ نخیجے. اور ډېر خلک دا پراپیګنډه کوي وی دا پنځ پیریان وسیله نه مني. سوائی منگ وایو چې څوک وسیله نه مني هغه کافر دی. څوک چې وسیله نه مني زور جواب راکي. وسیلہ کا منکر، وسیلہ کا منکر، اولیاء کا منکر، کرامات اور معجزات کا منکر، انبیاء کا منکر، قرآن کا منکر، دعا کا منکر، اللہ کو پکارنے کا منکر، قرآن اور سنت کا منکر. دا پراپیگنڈا دا.